ಏನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರೋದು ಘಟನೆ, ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು ಬಿಜೆಪಿ RSS ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತ ಘಟನೆ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಸುರೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅನ್ನುವಂಥನು ಪಕ್ಕ RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಅವನು ಬಿಜೆಪಿ RSS ನವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾನ ಅವನು. 3 EDS ಅಂತ 3 ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮುಖಂಡಗಳನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಗಿಪಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವರೇ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇವ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇವತ್ತು ADGP ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದವರು ಅವ್ರನ್ನ ತನಿಖೆ ತಂಡವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ. RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅವನು ಹಿಡಿಯಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತೆತ್ತಿರಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ತರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ರಾ? ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ತರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗಲಾಟೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದಕ್ಕೆ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಬಿಜೆಪಿ RSS ದವ್ರದ್ದು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1.25 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ RSS ಮತ್ತೆ JDS ದವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಮೂಡ ಹಗರಣ ಅಂದ್ರು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ಅಂದ್ರು, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಕತ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಜನರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರುವಂತದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರೆ, ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಕಲಬೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ವೇದಿಕೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವನು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಚೋದನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ನೀವು. ಈಗ ಅವನ ಯಾರೋ ಅಶೋಕ ಅನ್ನೋನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾವನೆ, ಆ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಇಬ್ರು ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಡವಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಾಹುತ ಆಗಿದ್ರೆ ಬನ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಅನಾಹುತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಅನಾಹುತ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಒದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನ. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಏನು ಉದಯಗಿರಿ ಇರ್ಬೋದು, NR ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕದಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ತಾಳ್ಮೆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮನವಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರು, ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೆ? ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ವ ಅವರು? ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದೂರನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನ ಬಿಜೆಪಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ದೂರ ದಾಖಲು ಕೊಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. FIR ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೊಡಿಯೋರ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಡಿಸೋಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಾನೂನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇನೆ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೈ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಡೆ ಮುರಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದವನು ಯಾವರವ? RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನ. ಅವನ್ನ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅವನ್ನ ಮಂಪರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೆಗಿಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರೋ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಇನ್ಯಾರೋ CCTV ಐತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ನಿನ್ನೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ? ಯಾರು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ? ಯಾಕೆ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ಅವೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ನಮಗೂ ಒಂದು ಹಂತವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ತಂದಿಕ್ಕಿ ಒಡೆದಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾಚಿಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ.
सर कल रात आप मौजूद थे, तमाम हालात से आप वाकिफ हैं। एम लक्ष्मण साहब भी आए हैं, अब्दुल कदर शाहिद साहब भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर आप? कल रात में जो हादिसा हुआ वो हादिसे के लिए मैं अफसोस जाहिर करता हूं, क्योंकि एक आरएसएस का वर्कर जो बीजेपी में मेंबर है, उन्होंने ये 3 ऐसे लीडरों के नंगे जिस्म पर अनाप शनाप लिखकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। उसको देखते हुए हमारी आवाम भड़ककर पुलिस स्टेशन पर आई थी। पुलिस भी उसको तुरंत ही उसको गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई कर रही थी। इसके बीच में चंद लड़के ने पुलिस स्टेशन को घेराव किया और पत्थरबाजी भी हुई। ये पता नहीं कि पत्थरबाजी में कौन कौन था, कैसा कैसा शक था, लेकिन पत्थरबाजी भी रात के 2:30-3 बजे तक मैं भी मौजूद था। कौम को, आवाम को समझाने की कोशिश की। तकरीबन 2-2:30 बजे तक ये मामला ख्वाबों में आया। ख्वाबों में आने के बाद पुलिस कमिश्नर से बात कर मैं, हमारे साथी और एसडीपी के माजिद साहब भी थे, रात के 3-3:30 बजे निकले। पंडू साहब भी थे। लेकिन सवेरे इस मामले को लेकर बीजेपी वालों ने एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं, ना कि सिर्फ मैसूर के अंदर, सारी रियासत के अंदर। ये जो माहौल ऐसा क्रिएट करने, झूठ के बुनियाद पर ये माहौल क्रिएट करने जा रहे हैं। आज सवेरे हमारे प्रताप सिम्हा यहाँ पर आए, देखे सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया में खुलेआम बहुत सारा झूठ बककर गए हैं। ये कहकर गए हैं कि सिर्फ केजरीवाल, राहुल गांधी और किसी और के नंगा जिस्म दिखाने से मुसलमान भड़क गए। मैं प्रताप सिम्हा को आपके चैनल के जरिए यह कहना चाहता हूं, प्रताप सिम्हा, अगर तेरे आंख रहे तो सीधा वो पोस्टर देख। मुसलमान के राहुल गांधी, केजरीवाल रिश्तेदार नहीं है, ना हमारे बाप दादा है वो। हम इसलिए इसको आकर कंप्लेंट दर्ज किए, इसलिए उसको पकड़ने के लिए कहे कि उनके नंगे जिस्म पर हमारे कुरान की आयतें और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा गया था। इसलिए हम यहाँ पर आकर कंप्लेंट दिए और काबू में नहीं रह पाए। तो ये कहने के बजाय तुम सारी रियासत को खाली 3 नंगे जिस्म दिखा देने से ये लोग भड़क गए, बोलना बहुत बड़ी गलत बात है। और आप प्रताप सिम्हा, तू कौन सा हमारे को सबक सिखाना चाह रहा है मुसलमानों के लिए? तालिबान हुकूमत बोल रहा है। जब तो पार्लियामेंट के अंदर 3-3 आदमियों को बम देकर घुसा दिया, तब कौन सी तालिबान की हुकूमत थी? उन तीनों दहशतगर्दों को अंदर जाने के लिए पासपोर्ट किसने दिया था पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए? प्रताप सिम्हा, तो वही आदमी था जो उन 3 लोगों को पार्लियामेंट के अंदर भेजकर बम फोड़ा था। और प्रताप सिम्हा, तो हम मुसलमानों के बारे में तो क्या बात करना चाहता है? पुलिस को पत्थर मार दिए, काबू में ने, तालिबान के साथ, जबकि तो खुद ये गलाटे में पुलिस को लात मारकर गेट तोड़कर गाड़ी लेकर जा गया है। अगर कुछ सीखे हैं तो ये सब तेरे से ही सीखे हुए, तेरे से ही सीखे हुए। तो ये सबक हमें ना पड़ा तो कौन सा आदमी है, क्या आदमी है, हम बेहतर तरीके से हम जानते हैं। लेकिन मैं यही अपील करता हूं प्रताप सिम्हा को और बीजेपी के साथियों को, जो मामला है उसे फिर अंगार डालकर बढ़ाने की कोशिश ना कीजिए। और मैं इसके साथ साथ हमारी कौम और मेरे नौजवान साथियों को मैं ये अपील करता हूं कि इनके भड़काने में फिर भड़क ना जाए, भटक ना जाए। हम बार बार, रमजान आगे आ रहा है, ये इनकी कोशिश रहती है कि हमारा मुबारक महीने आने से पहले पहले कुछ गड़बड़ी करे, हमारे भाई जेल के सलाखों के पीछे रहे, मुसीबतों में पड़े। इनकी साजिश का शिकार ना बनिए।
जो भी कार्रवाई करना था गवर्नमेंट के हुकूमत के दौरान जरिए से और कानून के चौखट में रहकर हम करेंगे। माशाल्लाह हम सब अभी भी जिंदा है। हम बात करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट से, हुकूमत से, जो भी कार्रवाई उस शक के ऊपर करना है वो कार्रवाई पक्की जरूर होंगी। और मैं पुलिस कमिश्नर से ये अपील करना चाहता हूं कि ये एक माफिया बन चुका है। फेसबुक, सोशल मीडिया के जरिए कोई एक गलत सुलत बात कर हमारे नबी के बारे में, इस्लाम के बारे में कर गलाटा फैलाना, पहले इसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए। इनके पीछे कौन कौन है, ये कहां से कर रहे हैं, ये दरियाफ्त कीजिए। अगर ये बात पुलिस डिपार्टमेंट सही तरीके से काम कर इसकर जड़ पहुंच गई तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसे हालात भी नहीं आएंगे, ऐसे गलाटे भी नहीं आएंगे। फिर एक बार मेरी आजीजाना अपील है हमारे नौजवान साथियों से, कोई भड़क कर बाहर ना आए। इंशाअल्लाह जो भी होगा कानून के तरीके से कार्रवाई होगी। सर, जिस तरह चहल पहल का रास्ता, यहाँ पर जो है हजारों की तादाद में जो है दुकानदार हैं जो इनकी रोजी रोटी कमाने हैं, आज जो है सारा कुछ बंद है, सुनसान हो चुका है सर रोड। जो बेरोजगारी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो थोड़ा बंद हुआ है, उसका लोग साहब क्या बोलना चाहते हैं और कब तक जो है इसका हल किया जाएगा? नहीं, यही तो बात मैं कल रात को जब पत्थर सब भिड़का रहे थे, हमारे लड़के लोग जमा हुए थे, यही तो बात मैं कर रहा था। इससे नुकसान हम ही को होता है। बिल्कुल जेल में हम ही जाएंगे, व्यापार हमारा ही बंद होगा, मुसीबत हमारे पर ही आएगी। जो मसरूफ रोड था सर, होश यहाँ में पर हर सेकंड में एक गाड़ी गुजरा करती थी, आज देखें ये पूरा रास्ता सुनसान है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जोश में होश मत खो। हम होश में रहकर काम करना है। अगर हम होश खो गए तो ऐसे मुश्किलात का सामना करना भी पड़ता है। इंशाल्लाह जो ये रोड पहले जैसा एक दिन के अंदर ही हम फिर शाम तक फिर पुलिस कमिश्नर से सब बात कर हस्बे मामूल कर देंगे। बहरहाल आप अगर सुकून से शांति से अगर रहे तो ये सब मसले हल हो जाएंगे। पास से बहुत सारे लीडर्स स्टेशन के पास, कमिश्नर ऑफिस सब जाकर आए। हमारे लक्ष्मण साहब अब तुम्हारे मीडिया में बोले, जरा बात हम पॉइंट के बोले उन्होंने, आरएसएस वाले क्या कर रही, ये आरएसएस की साजिश को उन्होंने बोले। अब अपोजिशन लीडर्स मैसूर को आ रही को बोले तो अपोजिशन अभिनव लक्ष्मण सर क्या बोले वो अच्छा साबित हो रहा ना। यहाँ उन्होंने कई को आ रही है, यहाँ इन्हें जो करिया सुबह को जो प्रताप सिम्हा बोलिया, प्रताप सिम्हा क्या बोलता है, खाली ये 3 जने आएंगे, जैसा अयूब भाई बोले 3 जने आएंगे फोटो डालने में मुसलमान भड़क को रास्ते में उतरेगी, स्टेशन को पथरे मार रही। लक्ष्मण सर उसका जवाब दिए, अब आरएसएस वाले मारिंगर को बोल रही, मुसलमानों को फंसाने की साजिश कर रही। तो मैं आवाम से भी अपील करता हूँ, उनके मकसद में उन्हें कामयाब होने हमारा जुड़ना उनका काम करना, उनका जुड़ना हमारा जुड़ना उनका काम करना ये कर रही है लोग। तो मैं तमाम से अपील करता हूँ। और ऐसे देखो सेक्युलर माइंडेड बात कौन सी हुई, क्या बात हुई, कई को लक्ष्मण सर यहाँ को है। मैं सुबह को तनवीर सेठ साहब से भी बात करिया तो आज शाम में उन्होंने भी आ रही, उन्होंने भी बोले, कमिश्नर से भी बात करता हूँ मैं आज शाम को आ रहा हूँ और उन्होंने भी बोली। ये लोग आज साथ में जब तक है सेक्युलर माइंडेड है, जब भी हमना हुकूमत भी चल जाए सो कौम का काम भी होता सो। मैं अपील करता हूँ हमारी कौम के नौजवानों से, उसमें भी क्या कर रहे हैं, छोटे छोकरों के फोटो सारी 17 साल 15 साल 20 साल के छोकरों को मालूम नहीं है, और कौन की बत्तर मारता वीडियो में पकड़े तो उनको पकड़ने को जाते हैं। लीडर सही सिद्धरामैया साहब हमारे साथ हैं। मैं अपील करता हूँ लक्ष्मण सर जो आपको एनआर क्षेत्र के अंदर आज बैठ को अयूब भाई, रात को एसडीपी हमारे मस्जिद साहब भी थे, वो पार्टी अलग है लेकिन सारे मिल को काम कर रही। आज शाम में एमएलए साहब भी आते, लक्ष्मण सर भी आको, अब ऑलरेडी कंप्लेंट देखो ही। इसके साथ मेन साजिश किसकी, आरएसएस के जो हैं, अब ओपन बोले इन्हों यस दिखा को बोले, ओपनली प्रूफ के साथ जो आरएसएस के लोग गलाटा कर्नाटक के अंदर फैलाना चाह रही, तो इसे रोकने के वास्ते जरा हिकमतन लीडर्स को लेकर मैं काम करना पड़ता है।